دوستو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے بلکہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص جب اس کتاب کو کھولتا ہے یا چھوتا ہے پہلے چھوتے ہی اس کے دل میں یہ کتاب اتر جاتی ہے۔ جب اس کو پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا ترجمہ سمجھا جاتا ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب کا شخص آج تک کوئی ایسا سامنے نہیں آیا جو قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی چیلنج کر سکے یا یہ کہہ سکے کہ یہ بنیادی انسانی فلسفے سے الگ ہے، یا یہ کہہ دے کہ اس میں بیان کیے گئے حقائق خدا نخواستہ نعوذ باللہ غلط ہیں۔ دوستو قرآن مجید کی برکات اور فضیلت سے یقیناً آپ واقف ہوں گے۔ ہم نے دنیا میں بڑے سے بڑے مریض کو تلاوت کلام پاک سنتے ہی یا ان پر دم پھونکتے ہی صحت یاب ہوتے دیکھا ہے۔ قرآن کریم کے معجزات تو پوری دنیا جانتی اور مانتی ہے، لیکن دنیا کی کچھ ایسی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو نہ صرف پڑھا سمجھا بلکہ تسلیم بھی کیا ہے۔ دوستو یہ وہ شخصیات ہیں جو آپ سب کو پسند ہیں، اور یہ تمام وہ شخصیات ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے ذریعے اس کو سمجھ کر اس کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے اپنی روح کو تسکین دی ہے، دل کو قرار بخشا ہے۔ دوستو بھارت کے بہت سے ایسے اداکار ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، مگر ان کی کچھ عادات ایسی ہیں جنہیں جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ حال ہی میں بھارت کے سب سے بڑے جانے مانے سپر سٹار اداکار امیتابھ بچن نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے قرآن پاک کی کچھ آیات بھی شیئر کی اور بتایا کہ کس طرح سے وہ اپنے دل کو اطمینان اور سکون بخشنے کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، نہ صرف یہ بلکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارتی کتنے بڑے بڑے اداکار ہیں جو اسلام اور قرآن پاک کا کس حد تک احترام کرتے ہیں۔ دوستو آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ اس پوری ویڈیو میں بیان کیا گیا فلسفہ خوبصورتی سے سمجھ سکیں اور دوسرے دوستوں تک بھی پہنچا سکیں۔ امیتابھ بچن نے قرآن پاک کے حوالے سے جو آیات شیئر کی ان پر بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارتی اداکار سلمان خان وہ شخصیت ہیں جو کہ جب کہیں پریس کانفرنس کر رہے ہوں اور اذان کی آواز آنے لگے تو وہیں پر سب کو خاموش کروا دیتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اذان ہونے لگی، جیسے ہی کلام پاک اور اللہ کا کلام ان کے ذہن اور کانوں میں پڑا، انہوں نے سب کو کہا کہ خاموشی اختیار کی جائے، اور اچانک سے دیکھا گیا کہ کچھ افراد نے خاموشی اختیار نہ کی، جس پر سلمان خان شدید برہم ہو گئے اور سب کو ڈانٹ پلا دی۔ صرف سلمان خان ہی نہیں بلکہ بھارتی مشہور اداکارہ سشمتا سین کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، وہ بیشتر مقامات پر قرآن پاک کی آیات پڑھتی، سورہ اخلاص پڑھتی نظر آتی ہیں اور ہر بات کے جواب میں ماشاءاللہ بھی کہتی ہیں۔ دوستو ان کی جانب سے اسلام کی اس قدر پذیرائی کو دیکھتے ہوئے بہت سے ایسے بھارتی اداکار اور شدت پسند ہندو نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ اکثر ان کے خلاف زہر بھی اگلتے رہتے ہیں۔ دوستو اس حوالے سے بھی آپ کو کسی دن بتائیں گے، لیکن آج کی ہم ویڈیو میں بات کریں گے امیتابھ بچن کی جانب سے قرآن پاک کے مطالعے اور اس کے بارے میں ان کے تجربات کی۔ آئیے دوستو آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ امیتابھ بچن بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا اور اس کا ترجمہ سمجھنا شروع کیا تو ان کی زندگی میں کچھ معجزانہ تبدیلیاں آ گئیں۔ دوستو قرآن مجید وہ پاک کتاب ہے جو اپنے پہلے سپارے کے آغاز سے ہی یہ چیلنج پیش کرتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اگر تم کچھ کر سکو تو اس جیسا کلام لا کر دکھاؤ۔ دوستو یہ تا قیامت چیلنج ہے، اور آج تک کوئی انسان دنیا میں بسنے والا کسی بھی مذہب کا سائنسدان، فلسفر، لکھاری، شاعر، مصنف ایسا کلام بنا نہیں سکا ہے، قرآن پاک جیسی ایک آیت تک نہیں لکھ سکا ہے۔ دوستو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، یعنی تا قیامت اس کتاب کے ایک حرف میں بھی کوئی لفظ کا رد و بدل نہیں کر سکتا۔ دوستو لہٰذا قرآن مجید کی درستگی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ چونکہ قرآن مجید میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے اور اس میں دیا گیا پیغام دلوں میں اتر جانے والا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا فرد قرآن مجید کو پڑھتا ہے یا سمجھتا ہے تو قرآن پاک اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ پہلے سے کوئی رائے قائم کیے بنا قرآن کریم کو سمجھ رہا ہو۔ قرآن کریم کی اسی حقانیت کا اعتراف
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने किया, जब लगभग 50 बरस से दुनिया भर के करोड़ों लोगों पर हुक्मरानी करने वाले का अपना दिल बेचैन हुआ, वो परेशान हुए, जिंदगी मुश्किल लगी, तो उन्होंने कुरान मजीद की जानिब रुख कर लिया। उन्हें किसी समझदार मुसलमान ने यह मशवरा दिया कि कुरान पाक का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ा करो, इसे समझा करो। उन्होंने अमल शुरू किया तो उनकी जिंदगी और उनके दिल में करार आ गया। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए कुछ ट्वीट करके इस बात का एतराफ किया और बताया कि वो कुरान पाक का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ते रहते हैं और वो इनके दिल में उतर रहा है। उन्होंने इस मौके पर कुरान पाक की कुछ आयात का तर्जुमा भी शेयर किया, जिसका मफहूम था कि जो कुछ इंसान के मुकद्दर में लिखा है वो होकर रहता है और वो उसको मिलकर रहता है। उन्होंने कहा कि मुल्की सतह पर बका और सलामती और ज़ाती जिंदगी में अमन व अमान के लिए कुरान पाक पढ़ना एक अच्छा नुस्खा है। अमिताभ बच्चन ने अपने इस पैगाम के जरिए लाखों नहीं करोड़ों मुसलमानों के दिल जीत लिए। इससे पहले भी अमिताभ बच्चन जब शदीद बीमार हुए थे और कई दिन तक उन्होंने अस्पताल में गुजारे, तो उन्होंने कुरान पाक की कुछ आयात का तर्जुमा पेश किया था, जो इस बात का गम्माज था कि वो बीमारी की हालत में भी सुकून कल्ब के लिए कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा भी अमिताभ बच्चन की इस्लाम में दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी नहीं। कभी कभार वो औलिया कराम के मज़ारात पर देखे गए हैं और कहीं मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करते हुए भी देखे गए। हाल ही में अमिताभ बच्चन को उनके प्रोग्राम के दौरान एक शख्स ने जब कुरान पाक का नुस्खा पेश किया तो अमिताभ बच्चन ने न सिर्फ कुरान पाक के इस नुस्खे को खुशी से कबूल किया, बल्कि ये वादा भी किया कि वो इसे बाकायदगी से पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, लगता यह है कि अमिताभ बच्चन ने अब वादे पर अमल करते हुए कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि वो अक्सर व बेशतर ट्विटर पर कुरान पाक की आयात का तर्जुमा शेयर करते हैं। दोस्तों, जिस प्रोग्राम का हमने आपको हवाला दिया है, वो प्रोग्राम जब टेलीविजन पर ऑन एयर गई तो भारत में मौजूद हिंदू इंतहा पसंदों को तो जैसे आग लग गई और उन्होंने अमिताभ बच्चन पर तनकीद शुरू कर दी कि अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक हाथ में थामकर इस ख्वाहिश का इजहार क्यों किया कि वो कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं और कुरान पाक को इंडोर्स क्यों किया। लेकिन हैरत की बात यह है कि भारत में कुछ मुसलमानों ने भी अमिताभ बच्चन के इस एक्शन पर एतराज किया। भारत के शहर इलाहाबाद में अदालत में एक दरखास्त दायर की गई, जिसमें कहा गया कि अमिताभ ने इस प्रोग्राम में कुरान पाक के लिए रचाया गया का लफ्ज इस्तेमाल किया, कि जिसका मफहूम आता है कि कुरान पाक अल्लाह की किताब नहीं है, बल्कि इसे जमीन पर ही तरतीब दिया गया। मगर हाई कोर्ट ने यह दरखास्त मुस्तरद कर दी और अपने फैसले में बताया कि अमिताभ बच्चन का कुरान मजीद के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल करना ये जाहिर नहीं करता कि ये किसी शख्स ने लिखा है, बल्कि इस लफ्ज का मतलब भी यही है कि कुरान मजीद कलाम इलाही है और अल्लाह ताला की ही जानिब से नाजिल किया गया। नाज़रीन, भारतीय अदालत की जानिब से भी कुरान पाक के हवाले से इस तरह का फैसला आने के बाद लाखों मुसलमानों के दिल ईमान से ताजा हो गए। दोस्तों, भारत के बेशतर अदाकार ऐसे हैं जो कि इस्लाम के बहुत करीब नजर आते हैं, जिसकी कुछ झलकियां हमने वीडियो के आगाज में आपको बताई। उनमें से एक सुष्मिता सेन भी हैं, जिन्होंने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान एक महफिल में सबके सामने सूरह असर की तिलावत करके सब मुसलमानों और दुनिया भर के इंसानों को हैरान कर दिया। न सिर्फ तिलावत की, बल्कि सुष्मिता सेन ने इसका तर्जुमा भी लोगों के साथ शेयर किया, जिससे मालूम होता है कि भारत की बड़ी बड़ी अदाकाराएं और बड़े बड़े फिल्म स्टार भी इस्लाम को समझते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लिहाज से इसके कायल हो चुके हैं, मगर भारत में मुसलमानों पर एक दबाव के बायस वो खुल्लम खुल्ला इसका इजहार नहीं कर सकते। सुष्मिता सेन के जानिब से ऐसा किए जाने के बाद बहुत से हिंदू इंतहा पसंदों ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो छुपकर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। लेकिन सुष्मिता सेन ने कहा कि वो अक्सर आसमानी किताबों की तरह कुरान पाक का भी मुताला करते हैं और सूरह असर में चूंकि इंसान के बारे में बहुत बड़ी हकीकत बयान की गई है, चुनाचा ये मुख्तसर सी सूरत उनके दिल में उतर गई है। दोस्तों, यही कुरान मजीद फुरकान हमीद का एजाज है कि कुरान पाक एक जिंदा मौजज़ा है। वो अपनी हक्कानियत, सद्दाकत और अपनी दुरुस्तगी और अपनी आलमगीरियत की वजह से गैर मुस्लिमों के दिलों में भी उतर जाता है। दोस्तों, पेरिस के एक डॉक्टर का बड़ा दिलचस्प वाकया है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। पेरिस के एक डॉक्टर ने इस गर्ज से कुरान पाक का मुताला शुरू किया कि शायद वो इससे कोई गलती ढूंढ निकालेगा, लेकिन कुरान पाक में सिर्फ एक आयत के जरिए उस डॉक्टर की हालत बदल गई और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये डॉक्टर पेरिस के एक कामयाब डॉक्टर होने के अलावा फ्रेंच हुकूमत के अहम ओहदेदार भी थे। इस्लाम कबूल करने के बाद वो हुकूमत से अलग हो गए और पेरिस छोड़कर फिर फ्रांस के एक छोटे से गांव में रिहाइश इख्तियार की और अल्लाह की राह में ही निकल पड़े, इंसानियत की खिदमत करने लगे। जब वो अलग थलग दुनिया से रहने लगे तो महमूद मिस्री नामी एक सहाफी उन तक पहुंच गया।
इस सहाफी ने उनका इंटरव्यू करना चाहा और इंटरव्यू में सवाल किया कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि कुरान पाक की सिर्फ एक आयत ने मुझे ईसाई से मुसलमान कर दिया। सहाफी ने पूछा, क्या आपने कुरान पाक किसी मुसलमान आलिम से पढ़ा है? दरअसल सहाफी ने यह सवाल बदनीयती की मबनी पर किया कि शायद इन्हें किसी मुसलमान आलिम ने अपने तरीके से गलत तर्जुमा करके बहका न दिया हो। लेकिन डॉक्टर साहब ने इसका भी बहुत अच्छा जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि अभी तक मेरी किसी मुसलमान आलिम के साथ मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुझे अक्सर समंदरी सफर में रहने का इत्तेफाक हुआ है। मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पानी और आसमान के दरमियान समंदर में ही गुजरा है। इसी तरह सफर में एक बार मुझे कुरान पाक का फ्रांसीसी तर्जुमा मिला। मैंने इस नियत से ये तर्जुमा खोला कि शायद मैं कुरान पाक से कोई गलती तलाश कर सकूं और कुरान पाक को गलत साबित कर सकूं। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उनके सामने सूरह नूर की एक आयत सामने आई। उन्होंने कहा कि मैंने इस आयत को बहुत दिलचस्पी से पढ़ा, जिसमें समंदरी नजारे की कैफियत मुख्तसरन बयान की गई थी। जब मैंने ये आयत की तिलावत की तो मैं अंदाज़े बयां और इसमें दिए गए पैगाम से हैरान रह गया। मेरे जहन में यह आया कि शायद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर एक ऐसे शख्स होंगे जिनके रात और दिन मेरी तरह समंदर में ही गुजरे होंगे, तभी वो इस कैफियत को इंतहाई मुख्तसर अंदाज में इतने कामयाब तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये डॉक्टर गरीनिया कहते हैं कि इस बात के कुछ ही अरसे बाद मुझे मालूम हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जिंदगी में समंदर का सफर ही नहीं किया। इस इंकशाफ के बाद मेरा दिल रोशन हो गया। मैंने ये जान लिया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज नहीं थी, बल्कि ये उस रब का कलाम है जो रात की तारीकी में हर सुनने वाले और समझने वाले को देख रहा होता है। और इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पास कोई चारा ना था कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं। दोस्तों, हमने जितने भी वाकयात आपके साथ शेयर किए हैं ये हकीकत पर मबनी है, आप इनकी तलाश भी कर सकते हैं। लेकिन ये वाकयात आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी कुरान पाक को समझ सकें। दोस्तों, अल्लामा इकबाल का इंतहाई मशहूर शेर है, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दरअसल हम मुसलमानों ने कुरान पाक को समझना छोड़ दिया है। हम बाज़ औक़ात रमजान या दीगर किसी अहम मौके पर कुरान पाक की तिलावत तो कर लेते हैं, लेकिन इसकी रूह को समझने की कोशिश नहीं करते। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कुरान पाक को अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन महीनों और दिनों तक उसे खोल कर नहीं देखते। दोस्तों, अल्लाह ताला का ये इतना बड़ा तोहफा हमारे घर में है, मगर हमें शायद इसका एहसास नहीं है। आए मिलकर आज ये वादा करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी कुरान पाक खोलने, उसे पढ़ने, समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से इत्तफाक कर रहे हैं, इसके पैगाम को समझ रहे हैं, कमेंट में आमीन लिखिए और बताइए कि आप भी आज के बाद इंशाअल्लाह कुरान पाक को समझने की कोशिश करेंगे और इसका फलसफा दीगर लोगों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये वाकयात महज सुनाने के लिए नहीं है, इन वाकयात से सबक सीखना चाहिए। ये वाकयात हमें बताते हैं, हमें बार बार एहसास दिलाते हैं शायद हम भटक गए हैं, सीधे रास्ते पर आ जाओ। दोस्तों, गैर मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, सिख, तमाम तर मज़ाहिब के लोग कुरान पाक को समझकर कुरान पाक की जानिब आ रहे हैं, जबकि अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान नाशुक्री में इस हद तक आगे निकल चुके हैं कि हम कुरान पाक को समझना गवारा नहीं करते। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचाइए। घर पे वालिदैन को सुनाइए ताकि वालिदैन अपने बच्चों पर उन्हें समझा सकें कि कुरान पाक की जानिब वो राग़िब हो जाएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी स्क्रीन पर नजर आने वाला रेड आइकन सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी इस्लामी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचाएं वो आप तक बर वक्त पहुंच सके और आप देखकर अपनी जिंदगियों को बदल सकें। क्या आप इरादा करते हैं कि आप आज के बाद अपनी जिंदगी को इस्लाम के रास्ते पर ढाल लें या दीगर मज़ाहिब की नफरत से निकलकर एक अल्लाह की पैरवी करने की जानिब बढ़ेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। शुक्रिया दोस्तों। हज़रात गिरामी, वो रात आने वाली है, वो बख्शिश वाली रात आने वाली है जिसको हम शबे बारात कहते हैं। उस रात में क्या करना है? सबसे पहले मगरिब की अजान से एक 15 मिनट पहले, जैसे कि 40-42 पर अजान हो रही है,
تو آپ 5:25 پر بیٹھ جائیے ہاتھ میں تسبیح لے کر اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھیے اور 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے. تو اس عمل سے اللہ پاک 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آپ کہیں گے حضرت 80 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں اس عمل سے, میری عمر تو 80 سال کی ہوئی نہیں, پھر 80 سال کی عمر نہیں تو 80 سال کے گناہ بھی نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب آدمی اگر 80 سال کا ہے تو 80 سال کے گناہ بھی ہوں گے اس کے, لیکن جس کی عمر ہی 80 سال نہیں ہے, ابھی تو 10 سال کا ہے, 15 سال کا ہے, 20 سال کا ہے, 25 سال کا ہے, وہ پوچھتا ہے کہ میری نیکیاں تو, میرے گناہ تو اتنے نہیں ہیں, میں تو 25 سال کا ہوں, بھی 80 سال تو اور آگے بہت زیادہ مجھے جینا ہے. تو اس کے لیے بشارت یہ دی گئی, اے نوجوان 25 سال کے جو گناہ تیرے ہوئے وہ تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور جو سال بچے ہیں 25 کے آگے جو سال بچے ہیں وہ تیرے ماں باپ کے گناہ بخشے جائیں گے. سبحان اللہ, یہ ہے اس عمل کی برکت. تو آپ یاد رکھیں گے, بھول جائیں گے. کب پڑھنا ہے یہ؟ مغرب کی نماز سے پہلے, اذان سے پہلے. پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا کیجیے, اور نماز مغرب کے ساتھ ہی موقع ہو تو سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھ لیجیے. اگر نہیں کچھ تاخیر سے پڑھنے کا ارادہ ہے تو آپ اپنے گھر جائیے اور غسل کیجیے, شب برات میں غسل کیجیے, بڑا مبارک غسل ہے وہ. مغرب کی نماز کے بعد غسل اس طرح کرنا ہے کہ پانی میں 7 عدد بیر کے پتے, کتنے پتے؟ 7 عدد بیر کے پتے پانی میں ڈال کر گرم کرو. ہر ایک آدمی کے 7 پتے, ایک آدمی کو غسل کرنا, 7 پتے ڈالے, پانی کو تھوڑا گرم کر لے, پھر اس پانی سے غسل کرے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کو جادو ٹونے سے محفوظ رکھے گا, جادو نہیں ہوگا اس پر. اب جو پہلے سے ہے وہ تو اس کا علاج کرانا پڑے گا, اس کو ہٹانا پڑے گا, لیکن آئندہ سال یعنی یہ شب برات سے لے کے آنے والی شب برات تک اب اس 1 سال کے عرصے میں کوئی نیا جادو اثر نہیں کرے گا. یہ اس کا فائدہ ہے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ. میں کہتا ہوں کہ آج بیٹی کو عزت ملی ہے تو کس کے صدقے عزت ملی ہے؟ آج بہن کو عزت ملی ہے تو کس کے صدقے عزت ملی ہے؟ یار یہی بات تھا نا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے ہاں بچی کی ولادت ہوتی تو باپ گلیوں اور بازاروں میں منہ چھپاتا پھرتا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تیرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. بھائی معاشرے میں سر اٹھا کر جی نہیں سکتا تھا کہ لوگ یہ تانا دیتے تھے کہ تیرے گھر میں بہن پیدا ہوئی ہے. یار یہ بیٹی, یہ بہن تو بھائی اور باپ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب تھی. معاشرے میں سر کو اٹھا کر جینے کے لیے اور باپ کا عرب سرداروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے اور اپنا ناک معاشرے میں بچانے کے لیے جھوٹے رسم و رواج کی خاطر معصوم کلیوں کو, معصوم بچیوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے نیچے دھکا دے دیا جاتا اور کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کنویں میں دھکا دے دیا جاتا یا بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا. یار آج بیٹی کو عزت ملی ہے, بہن کو عزت ملی ہے تو کس کے صدقے عزت ملی ہے؟ یہ محمد عربی کے قدموں کے صدقے عزت ملی ہے. محمد جانے جانا ہے, پیغمبر ہو تو ایسا ہو, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو, امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو, کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو.
यार आज एक बाप को देखिए 50 या 60 साल उम्र है, बूढ़ा हुआ पड़ा है, कभी कमर में दर्द है, कभी सर में दर्द है, तो कभी टांगों में दर्द है, सीधा होके चला भी नहीं जाता, लेकिन सुबह 8 बजे जाके मजदूरों वाले अड्डे पे खड़ा है। क्यों खड़ा है? सुबह सुबह फैक्ट्री की बसें निकलती है तो जवाहर फैक्ट्री की बसों में सवार होके फैक्ट्रियों के दरवाजों पे उतरते हैं, लेकिन वहां पे कुछ बूढ़े भी नजर आते हैं। हालांकि ये कमाने की उम्र नहीं है, इस उम्र में फैक्ट्री में काम करना, ओवर टाइम लगाना, फ्रूट की रेडी लगा के बाहर रोड पे खड़े हो जाना। एक बूढ़ा बंदा है जिससे सही से चला भी नहीं जाता, फिरा भी नहीं जाता, वो उठ बैठ भी नहीं सकता। किस लिए पूछा जाए कि बाबा जी ये तो बैठ के खाने की उम्र है, इस उम्र में भी मेहनत मजदूरी किस लिए? तो यही जवाब देता है कि घर में मेरी 2 जवान कवारी बेटियां बैठी हुई हैं, मैंने उनके हाथ पीले करने हैं, मैंने उनकी शादी करनी है, उनका जहेज बनाने के लिए मुझे दिन रात मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। यार ये बाप तो घर में बेटी को पसंद नहीं करता था, बेटी को घर में सांप समझा जाता था, और आज इन्हीं बेटियों की खातिर बाप फैक्ट्रियों में बूढ़ा होने के बावजूद भी नौकरी करता फिरता है। और भाई ना दिन का पता ना रात का पता, रात को भी फैक्ट्री में ओवर टाइम लगाता है, दिन को भी फैक्ट्री में रहता है। पूछो कि मियां किस लिए? अपना घर बसा लिया कि नहीं बसाया? वो कहता है कि मैंने अभी अपना घर नहीं बसाया, मेरी जवान बहन घर में बैठी हुई है, मैंने अभी उसके हाथ पीले करने हैं। पहले मैंने अपनी बहन का घर बसते हुए देखना है, फिर मैंने अपने घर को बसाना है। यार ये बहन को इज्जत मिली तो किसके सदके मिली, बेटी को इज्जत मिली तो किसके सदके मिली? ये मोहम्मद अरबी के कदमों के सदके मिली है। और आज यही बहनें, यही बेटियां उठ करके सड़कों में, गलियों में, बाजारों में नारे लगाएं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस्लाम ने मुझको तंग कर दिया, मुझे आजादी चाहिए। तो क्या मोहम्मद अरबी के एहसानों का यही बदला है? और मेरी बहन तू सोच तो सही कि जमाने जालियत में तेरे साथ क्या किया जाता था, और तेरा भाई, तेरा बाप तुझे जिंदा दफन कराते थे, आज उन्होंने घर में बैठा के तुझको इज्जत दी, खावंद ने तुझको इज्जत दी, तुझे घर में रहने का हुक्म दिया, ये तेरी इज्जत को महफूज किया, ये तेरी हिफाजत की। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सूरह इखलास के फजाइल, सूरह इखलास के पढ़ने पर सवाब, सूरह इखलास का ऐसा वजीफा जिससे लड़का या लड़के की शादी या निकाह में रुकावट खत्म हो जाती है, सूरह इखलास का वो वजीफा जिससे माल में बरकत होती है, और ये भी इसी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि अगर आप सूरह इखलास को रोजाना सुबह के वक्त चलते फिरते सिर्फ 8 बार पढ़ लेते हैं तो इससे आपको क्या फायदा हासिल होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और आखिर में भी इसी सूरह इखलास के बारे में तफसील आगाह करेंगे। आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि मेरे दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो मेरे दोस्तों, बात हो रही थी सूरह इखलास के फजाइल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, सूरह इखलास 4 आयात, 15 कलिमात और 47 हरूफ पर मुश्तमिल एक छोटी सी सूरत है जो अल्लाह ताला की जात व सिफात का तारुफ कराने के लिए नाजिल हुई। सूरह इखलास में तौहीद बारी ताला को हर किस्म के शिर्क से पाक खालिस करके बयान किया, इसलिए ये सूरह इखलास कहलाती है। कहने को ये सूरह छोटी लेकिन मतलब और मानियत में बहुत वसी है। इसके मक्की और मदनी दोनों के होने में इख्तिलाफ है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद से रिवायत है कि कुरैश के लोगों ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का नस्ब हमें बयान कीजिए। जवाब में ये सूरा नाजिल की गई। अहले अरब का ये कायदा था कि वो जब किसी अजनबी को मिलते तो पहले उससे उसका हसब व नसब पूछते। हजरत अनस का बयान है कि खैबर के कुछ यहूदी उलमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ऐ अबुल कासिम, अल्लाह ने मलाइका को नूर हिजाब, आदम को मिट्टी, सड़े हुए गारे, इब्लीस को आग के शोले से, आसमान को धुएं और पानी को झाग से बनाया। अब हमें अपने रब के मुतालिक बताइए, वो किस चीज से बना है? वो सोने से बना है या तांबे से, लोहे से या चांदी से? क्या वो खाता पीता है?
اور کس سے اس نے وراثت پائی ہے، اس کے بعد اس کا وارث کون ہوگا۔ اس پر اللہ پاک نے اس سورت کا نزول کیا۔ روایت کی بنا پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مکہ میں، مدینہ میں مختلف لوگوں نے یہ سوال اٹھایا۔ ہر بار اللہ پاک کی طرف سے یہی اشارہ ملا کہ جواب میں ہر سوال کرنے والے کے سامنے اس سورت کو دہرائیں۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے اٹھنے والے ہر سوال کا نہ صرف واضح جواب دیا ہے بلکہ اس کو مکمل جامعیت اور ثبوت کے ساتھ محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی بھی متنازع سوال دشمنان اسلام کی طرف سے اٹھایا جائے تو قرآن پاک سے بہترین جواب دیا جا سکے۔ قرآن پاک میں اللہ کی عظمت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہی اس کائنات کا رب ہے اور کسی دوسرے کا ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی مالک الملک ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں۔ میرے پیارے دوستو، اس سورت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقعوں پر لوگوں کو بتایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت بخاری و مسلم اور دوسری کتب حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک صاحب کو ایک مہم میں سردار بنا کر بھیجا۔ پورے سفر کے دوران ان کا یہ معمول رہا کہ نماز میں وہ سورہ اخلاص پر قرات کا خاتمہ کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب ساتھیوں نے استفسار کیا تو جواب ملا کہ اس سورہ مبارکہ میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی ان کو محبوب رکھتا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ سورت تنزیہ اور نفی و اثبات کی جمع اقسام پر مشتمل ہے، اس لیے وہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ میرے پیارے دوستو، انصار میں ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت کی تلاوت فرماتے۔ لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اسے ناکافی سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ یہ دوسری سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں، یا تو سورہ اخلاص کو پڑھیں یا پھر چھوڑ کر کسی اور سورہ کی تلاوت کریں۔ انہوں نے بڑے تحمل سے الزام کو سنا اور ملائمت سے فرمایا کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تم کسی اور کو امام بنانا چاہو تو تمہیں آزادی ہے، میں نماز پڑھاؤں گا تو ایسے ہی پڑھاؤں گا۔ لوگوں کو ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا منظور نہیں تھا۔ آخر یہ معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت پہنچا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں ان لوگوں کی بات کو نہیں مانتے ہو؟ تمہارے ساتھی جو چاہتے ہیں اس کو قبول کر لو۔ انہوں نے جواب میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اگر سوتے وقت یہ سورت پڑھی جائے تو انسان ہر شے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو سونے سے پہلے اگر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لے تو موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کر لیتے، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان پر دم کرتے اور اپنے سر، اپنے چہرے اور جسم کے اگلے حصے جہاں تک ممکن ہوتا ہاتھ پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح 3 بار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس نے سورہ اخلاص کا ورد کیا، اس کے گھر سے فقر اور فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔ اب میرے دوستو، سورہ اخلاص کے چند وظائف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کون سے مسئلے کے لیے کتنی بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ سر درد کے علاج کے لیے،
कुछ लोग सूरह इखलास को सर दर्द के लिए दम के तौर पर यूज करते हैं। इसका तरीका रिवायत में कुछ ऐसे मिलता है कि दम करने वाला और करवाने वाला दोनों आमने सामने चोड़ी मारकर बैठ जाएं, फिर 11 बार सूरह इखलास को पढ़कर मरीज की कनपट्टियों को उंगली से पकड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता दोनों भवों के दरमियान लाकर दम करते हैं और अंगूठा खींच लेते हैं। इस तरह दिन में 3 बार दम करने से सर का दर्द मुकम्मल खत्म हो जाता है। बच्चों का फौत हो जाना। कुछ खवातीन के बच्चे अवाइले हमल में ही जाया हो जाते हैं। हमल के पहले महीने देसी अजवाइन, 1 पाव काली मिर्च, 1 पाव शहद लेकर उरूज माह में 100 बार सूरह इखलास पढ़कर उन पर दम किया जाता है। फिर रोजाना 1 चुटकी अजवाइन और 3 काली मिर्च लेकर उंगली पर शहद लगाकर खिलाते हैं। कुछ लोग अलग अलग भी 100 बार इन पर सूरह इखलास को पढ़ते हैं ताकि ज्यादा असर हो जाए। किसी नेक मोतबर बुजुर्ग से दम करवाना चाहिए, ना कि खुद किया जाए। डरावने ख्वाब। कुछ लोगों को बहुत बुरे ख्वाब आते हैं। वो शदीद डर के बायस दोबारा सो नहीं सकते। वो बावुजू नमाज पढ़कर बिस्तर पर लेट जाएं, फिर सूरह फातिहा और इखलास दोनों पढ़ लें। इंशाअल्लाह डरावने ख्वाबों से महफूज रहेंगे। रोजाना 8 बार सूरह इखलास को पढ़ना। अगर आप रोजाना 8 बार सूरह इखलास को पढ़ते हैं तो इससे दिन में हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती है। हर तरह की हाजत अल्लाह पाक पूरी फरमा देते हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत। सूरह इखलास 41 बार पढ़ी जाए, इसके अव्वल ता आखिर दुरूद पाक को पढ़ा जाए और शीरीनी पर दम करके नाराज मियाँ बीवी को खिलाई जाए तो दोनों में बाहमी मोहब्बत बढ़ेगी। ये अमल निकाह में बंधे मियाँ बीवी के लिए है। मेरे दोस्तों, इस मुख्तसर सी सूरत में अल्लाह पाक ने कितनी ज्यादा फजीलत रखी है। अब हमें चाहिए कि हम इसको रोजाना पढ़ने की आदत बना लें ताकि दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकें। आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल मालूमात ट्यूब जरूर सब्सक्राइब करें